Hello, good morning students. Today I will describe about the revision part of the chapter molecular basis of inheritance. As I told molecular basis of inheritance already question chapter to just introductory part to have after class. In last class, I have theory class up to properties of DNA I have described as genetic material. গতিকে আজি মই ৰিভিজন যিখিনি পাৰ্ট পঢ়ালো তাৰ ৰিভাইজ পাৰ্ট ৰৈছে ইয়াত মই কোৱেশ্চন আনসাৰ হিচাপে বা কোনকিটা টপিক মই ইনক্লুড কৰিম মই তোমালোকক কম কিন্তু মন কৰিবা এই কিতাপবিলাকৰ মলিকুলাৰ বেছ অফ ইনহেৰিটেন্স প্ৰেজেন্টেশন চেপ্টাৰ 2 এনসিআরটি কিতাপত ইন এনসিআরটি বুক মলিকুলাৰ বেছ অফ ইনহেৰিটেন্স ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো দিয়া আছে ডিএনএ মই এনসিআরটি কিতাপৰ মতে গৈছো গতিকে এনসিআরটি ডিএনএ বা আৰএনএ বিষয়লৈ প্ৰথমতে ডিল কৰিছে প্ৰথমতে লিখিছে গতিকে মই অকৰ্ডিংলি এনসিআরটি বুক আই ওয়াজ মুভিং গতিকে প্ৰথমতে ডিএনএ ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিল কৰিছে মই ডিএনএ ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিল কৰিছো তোমালোকক তাৰ পিছত পেকেজিং অফ ডিএনএ হেলিক্স নাপালোগে মই এখিনিকে আজি ক'বলকে নাপাওঁ গতিকে ডিএনএ আপ টু এইখিনিলৈকে মই তোমালোকক কভাৰ কৰি থৈছিলো থিওৰি পাৰ্ট আপ টু হিয়াৰ অকৰ্ডিং টু এনসিআরটি বুক আই হেভ কভাৰ্ড কিন্তু মন কৰিবা স্কুলিঙৰ কিতাপ যিখন মডাৰ্ণ এপ্ৰোচ টু বায়োলজি লোৱা তোমালোকে দিস ইজ দ্য মডাৰ্ণ এপ্ৰোচ টু বায়োলজি This is Modern Approach to Biology. I think most of you have purchased this book. Ekhon kitab or hey chapter molecular base of inheritance. In molecular base of inheritance, first part genetic material, the source and the evidences to have prothomte dia ase. Source and the evidence dia ase. Gotike jodi tumaloke NCERT mote follow kora titehole prothomte DNA structure pohilo laibo. Moi kintu Modern Approach to Biology mote joa nasilu. According to NCERT book, first part jitu dia asil DNA structure. Hey part to ke moi deal korisu aru tare revision ma aji kam tumaloko. Today I will revise about the structure of the DNA molecule and certain of the properties of DNA that I have described in my last class. DNA some property as deal korim. Search for genetic material. Mane DNA je genetic material hoy tak ami kenaka proof korim. Ei part to pisot subsequent classes moi pohibole pam. In subsequent classes I will deal about the search for the genetic material. Gotike in the revision class today I will deal about the revised part whatever I had dealt in my last class. Agor class মই তোমালোকক যিখিনি কথা কৈছিলো সেই পাৰ্টখিনিকা আজি ৰিভাইজ কৰিম point wise I will revise today the classes that I have covered in my last parts. দিকে প্ৰথমতে সো according to my class nucleic acids আমি কি পাইছিলো in the first part I have described nucleic acids are these are primarily genetic materials present in all living beings. গতিকে nucleic acid হয় কি When nucleic acids are certain kind of biomolecules. Nucleic acids are certain kinds of biomolecules present in every living being. Mon koriba at a living being hobo karone. A living being to act as living being, it must possess the genetic material DNA or RNA. Gotike a nucleic acids kini mane DNA or RNA. DNA or RNA ami jak nucleic acid buli ko hekin thakibo lagibo. Tetia ami eta cell ba eta organism buli kom tar living property pabo. Otherwise that thing cannot act as living being. Gotike nucleic acid thakibo lagibo mane DNA ba RNA ba duite কিছুমান অর্গানিজমত আমি অকল DNA হে পাম ভাইরাসত কিছুমান অবশ্যই RNA হে পাম কিন্তু হায়ার অর্গানিজম বিলাকত DNA আৰু RNA আমি দুবিধে পাম মৰা কি হ'ব ওকে সো নিউক্লিক এসিডস হয় কি দিলে দিস আর genetic materials present in all living being কিন্তু chemically nucleic acids are biopolymer they are polymers of nucleotides called হেখিনি মই পিছত কৈ আছো তোমালোকক কিন্তু nucleic acids are a genetic substance প্ৰথমতে মৰা কি লবা তাৰপিছত so these nucleic acids are two types DNA and RNA. Nucleic acids are two types DNA and RNA that I have already described about their structure. তাৰপিছত আমি the DNA and RNA are genetic materials called. Genetic material মানে কি actually? Schooling of তোমালোকৰ question হ'ব পাৰে what do you mean by the term a genetic substance or a genetic material? Then there your response to that particular question will be a genetic substance or genetic material is that which carry the parental traits from one generation to the subsequent generation. Diale ami kun bilak material kami genetic material kom ba genetic material mane ki bujabo tele the substances or the biomolecules or the chemicals present in living cells that carry the parental traits from one generation to subsequent generation or next generation we call as genetic material or genetic substance. গতিকে এই জেনেটিক মেটেৰিয়েল দুই ধৰণৰ থাকে এবিধ হল DNA আৰু আনবিধ হল RNA. DNA আৰু RNA combinedly আমি নিউক্লিক এসিড বুলি কওঁ DNA and RNA combinedly they are called as nucleic acids. কিন্তু mostly DNA is a genetic material প্ৰায় সাধাৰণতে সকলোবিলাক অৰ্গানিজম আমি DNA genetic material হিচাপে পাওঁ
DNA is genetic material in most organisms. RNA in certain viruses. RNA acts as genetic material in certain viruses. Virusor bahire kuno organismot ami RNA genetic substance hisabe napam. It is DNA we find. Okay, তাৰপিছত চোৱা chemical nature of DNA and RNA also আমি পঢ়িব লাগিব কিন্তু DNA আৰু RNA chemically দুইটাকে আমি nucleic acid বুলি কৈ লৈছো okay yet chemically the DNA and RNA are biopolymers of higher molecular weight where nucleotides act as repeating unit we can define that I mean DNA RNA কি বুলি কম but nucleic acid কি বুলি কম nucleic acids are nucleic acids schooling of zodiya nucleic acids are biopolymers of higher molecular weight biopolymers of higher molecular weight where nucleotides are repeating units I mean enake define koru nucleic acids we define nucleic acids these but here chemical nature to ola korise chemically down ki bolale they are polymer nucleic acids are polymer where nucleotides are the monomer এই নিউক্লিয়াস বিলাকক আমি মনোমাৰ কওঁ এটো মন ৰাখিবা তোমালোকে পাইছা অলৰেডি ইহঁতক আমি মনোমাৰ গতিকে নিউক্লিক এসিডস বিলাক যদি পলিমাৰ হয় যদি নিউক্লিক এসিড বিলাক পলিমাৰ হয় ইহঁতৰ মনোমাৰ বিলাকৰ নাম কি হ'ব নিউক্লিওটাইডস ওকে এটো হল কেমিক্যাল নেচাৰ নিউক্লিক এসিডৰ কেমিক্যাল নেচাৰ আৰু দিস সেন্টেন্স ইজ এপ্লিকেবল টু both RNA and DNA এটো লিখিলো মই নিউক্লিক এসিডস কৈছো তো ইয়াত নিউক্লিক এসিডস বুলি ক'লে আমি RNA আৰু DNA আৰু RNA দুইটাকে বুজাম that DNA and RNA both are included here. গতিকে DNA হয় কি nucleic acids RNA হয় কি nucleic acids কিন্তু chemically হয় কি they are polymer of nucleotides so this is the definition exclusively we can use for the defining the nucleic acids okay overall dela it whole nucleic acid definition আমি এটা পঢ়িছো তেলে তাৰপিছত মন কৰা there is some informations given in our book regarding what are the contributions made by different scientists in discovering DNA or nucleic acid discover কৰোতে কোনবিলাক সাইন্টিস্টে কি contribute কৰিছিল তাৰ বিষয়ে আমি এটা থলমূল আভাসেটা জানিব লাগে a small amount of information we require to know about what are the contributions made by some scientists while discovering the nucleic acids DNA and RNA discover কৰোতে কিছুমান সাইন্টিস্টৰ contribution জানিব লাগে মই আগতে কৈছিলো তোমালোকক nucleic acids were first of all extracted or discovered by Frederick Messer from the nuclei of pus cells. Hudibo pare pus cell mane ki? Pus cells are the dead mass of WBC. WBC dead mass. WBC jetia infection of jetia WBC actually quarrel kore whenever WBC acts against pathogen some of the WBC die. He death hoa WBC ami kiba okhmet pus buli ko pahebi no about pus pus same almost meaning because partial dead mass of WBC এই dead mass of WBC পৰা তোমালোকে জানা WBC নিউক্লিয়াস থাকে গতিকে আমি WBC নিউক্লিয়াসৰ পৰা নিউক্লিক এসিড প্ৰথমে এক্সট্ৰাক্ট কৰিছিল ফ্ৰেডেৰিক মেছাৰ নামৰ সাইন্টিষ্ট জনে 1869 in 1869 it was Frederick Messer who first of all extracted nucleic acids as nuclein কিন্তু তেওঁ এক্সট্ৰাক্ট কৰোতে নিউক্লিক এসিড দিয়া নাছিলে টাৰ্মটো তেওঁ নিউক্লিন হে দিছিলে পিছত later on it was Altman who studied the chemical property of nuclein and found out that nuclein was acid but it is acid chemically nuclein extracted by Frederick Messer is found later to be acid মানে Frederick Messer discover কৰা nuclein নামৰ যিবিলাক substance প্ৰথমে discover হৈছিল এই nucleiner chemical investigation কৰাৰ পিছত অলপমানে দেখা পালে হেতি acid হয় acidic nature হোৱাৰ কাৰণে nuclein টাৰ্মটো উঠি গল তাৰ ঠাইত nucleic acid গৈছে গতিকে the term nuclein is transformed into nucleic acids by Altman very Altman's contribution হেতু কিন্তু nucleic acid discovered the Altman role na Altman only contributed the present term of nucleic acids কিন্তু discovered to Frederick Messer কিন্তু লগতে আমি কিবা এই Hartwig নামৰ সাইন্টিস্ট Hartwig HERTWIG Hartwig নামৰ সাইন্টিষ্টৰ কন্ট্ৰিবিউশন কিবা আমি পাওঁ কোৱেশ্চন মই চাইছো তোমালোকৰ স্কুলিংৰ যে কোৱেশ্চন পেপাৰ চাও 2012 ৰ পৰা এনালাইসিস কৰি চাইছো
আৰু 19 তাত দেখা পাইছোঁ কোনোবা এটা ওপৰত হাৰ্টউইকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ঘটিছিল মেবি এতিয়া নাহিবও পাৰে কিন্তু আহিবও পাৰে ক'ব নোৱাৰি গতিকে হাৰ্টউইক ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চাইণ্টিষ্ট হু ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডেট দিছ নিউক্লিক এচিডছ অকাৰ ইনচাইড দ্য নিউক্লিয়াছ এণ্ড ৰেছপনচিবল ফৰ ট্ৰান্সমিশ্যন অফ কেৰেক্টাৰ্ছ তাৰমানে হাৰ্টউইকে প্ৰথমে প্ৰেডিক্ট কৰিছিল যে something present inside the nucleus of living being which is responsible for transmission of the parental traits nucleus of ভিতৰত থকা কিছুমান কেমিকেলৰ দ্বাৰা parental character next generation লৈ যায় সেইটো তেওঁ ডিস্কভাৰ কৰিছিল তাৰমানে নিউক্লিয়াছত থকা কেমিকেলেহে parental trait next generation লৈ যায় সেই লিংকটো আল্টিমেটলি নিউক্লিক এচিডৰ পিছত পোৱা গ'লগৈ হাৰ্টউইকে প্ৰেডিক্ট কৰিছিল তাৰপিছত আহি গ'ল কৰ্ণবাৰ্গ এণ্ড অকোৱা কৰ্ণবাৰ্গ আৰ্থাৰ কৰ্ণবাৰ্গ এণ্ড ছেভেৰা অকোৱা these two scientists they were responsible for in vitro synthesis of DNA and in vitro synthesis of RNA. Kornberg DNA in vitro synthesis korisil first scientist who synthesized DNA in vitro condition. In vitro mane jana ki jani in vitro mane outside the living body means inside the laboratory bujabo. Gotike living body bahirot laboratory bhitorot ba test tube etar bhitorot jote nohok laboratory hok ba kobat nohok লিভিং বডিৰ বাহিৰত ডিএনএ প্ৰথমে সিনথেসিস কৰি দিছিল কৰ্ণবাৰ্গ নামৰ সাইন্টিস্টজনে আৰু হি ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইনফেক্ট ডিসকভাৰ্ড অৰ এক্সট্ৰাক্টেড এন এনজাইম নন এজ ডিএনএ পলিমাৰেজ এক্সট্ৰাক্ট কৰা প্ৰথম সাইন্টিস্টজন হল কৰ্ণবাৰ্গ আৰু সেই এনজাইমটোৰ দ্বাৰা ইন ভিট্ৰো ডিএনএ সিনথেসিস প্ৰথমে কৰি দিছিল কৰ্ণবাৰ্গে আৰু সিমিলাৰলি আৰএনএ ইন ভিট্ৰো সিনথেসিস was carried out by ছেভেৰা অকোৱা সাইন্টিস্টজনৰ নাম গতিকে তেওঁ আৰএনএ পলিমাৰেজ ডিসকভাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ আৰএনএ সিনথেসিস কৰিব পাৰিছিল ইন ভিট্ৰো কণ্ডিশ্যনত গতিকে কৰ্ণবাৰ্গ আৰু অকোৱাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনো তোমালোকক কেতিয়াবা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মই জাষ্ট ৰিভিজনত কৈ দিছোঁ গতিকে এইখিনি হ'ল ডিস্কভাৰী গতিকে ফ্ৰেডাৰিক মিছাৰ হাৰ্টউইগ অল্টমান কৰ্ণবাৰ্গ এণ্ড অকোৱা এইবিলাক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পালা আৰু আমি তেনেকুৱা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কেইবাজন চাইণ্টিষ্টৰ পাম পিছত পাই আছোঁ তাৰপিছত আমি পঢ়িব লাগে চেপ্টাৰটোত চোৱা দেয়াৰ আফটাৰ উই হেভ টু ষ্টাডি এবাউট অকাৰেঞ্চ অফ নিউক্লিক এচিডছ মানে ডিএনএ বা আৰএনএ ক'ত থাকে মই আগতে কৈছোঁ ডিএনএ আৰএনএ বোথ আৰ নিউক্লিক এচিডছ আৰু নিউক্লিক এচিডছ আৰ দ্য জেনেটিক ছাবষ্টেন্স নিউক্লিক এচিড জেনেটিক ছাবষ্টেন্স হয় গতিকে আৰএনএও থাকিব ডিএনএও থাকিব কিন্তু মোষ্টলি ইন মোষ্ট অৰ্গেনিজমছ ডিএনএ ইজ দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল গতিকে সেইকাৰণে আমি ডিএনএ ক'ত থাকে ক'ত পোৱা যায় এইবিলাক পঢ়িব লাগে কিন্তু এইটোও নহয় যে আৰএনএ জেনেটিক মেটেৰিয়েল নহয় আৰএনএও জেনেটিক মেটেৰিয়েল কাম কৰিব পাৰে কিন্তু ইন ভেৰি ফিউৱাৰ অৰ্গেনিজমছ অনলি ইন ভাইৰাছেছ আমি কিছুমান ভাইৰাছতহে আৰএনএ জেনেটিক মেটেৰিয়েলছহে পাওঁ যে প্ৰেজেণ্টলি পাৰহেভ ইউ ন এবাউট দ্য কোভিড-19 আৰু এইটো যিটো কৰোণা ভাইৰাছ আমি কৈছোঁ কৰোণা ভাইৰাছৰ জেনেটিক ছাবষ্টেন্সো আৰএনএ হয় গতিকে আৰএনএ জেনেটিক মেটেৰিয়েল ভাইৰাছবিলাকত পোৱা যায় মোষ্ট অফ দ্য ভাইৰাছেছ হুইচ কণ্টেইন আৰএনএ জেনেটিক মেটেৰিয়েল দে আৰ হাইলি মিউটেবল তাৰমানে সহজে চেঞ্জ হ'ব পাৰে কাৰণ আৰএনএ জেনেটিকেলি ইনাৰ্ট দিছ ইজ এক্টিভ মলিকুল আৰএনএ ইজ জেনেটিকেলি ভেৰি এক্টিভ মলিকুল এণ্ড দেয়াৰফৰ ইট কেন মডিফাই ইজিলি বাই ৰিয়েক্টিং উইথ এনি মলিকুল গতিকে এতিয়া খালি মন কৰিবা আমাৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে ডিএনএ বিষয়লৈহে ডেছক্ৰাইব কৰা কাৰণ ডিএনএ ইজ এ প্ৰিপণ্ডাৰিং জেনেটিক মেটেৰিয়েল ইন অল লিভিং বিংছ প্ৰায় সকলোবিলাক অৰ্গেনিজম আমি জেনেটিক মেটেৰিয়েল ডিএনএ হিচাপে পাওঁ ডিএনএ পাওঁ গতিকে মই ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে ডিএনএ আমি প্ৰকাৰ্টিক চেলতো পাম ইউকেৰিটিক চেলতো পাম ইন বোথ ইউকেৰিটিক চেল এজ ৱেল এজ ইন প্ৰকাৰ্টিক চেল উই ফাইণ্ড ডিএনএ প্ৰকাৰ্টিক চেল তোমালোকে জানাই কিজানি প্ৰকাৰ্টিক আউট অফ দ্য 5 কিংডমছ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন অনলি দ্য কিংডম মনেৰা কণ্টেইন প্ৰকাৰিয়টছ মানে 5টা কিংডম চিষ্টেম যিটো আছে ক্লাছিফিকেশ্যন অৰ্গেনিজমৰ তাৰ যিটো মনেৰা কিংডম আছে মনেৰা কিংডমত আমি প্ৰকাৰ্টিক অৰ্গেনিজম পাম গতিকে মনেৰা কিংডমত বিলং কৰা যিকোনো অৰ্গেনিজমে প্ৰকাৰ্ড হ'ব প্ৰকাৰ্টিক অৰ্গেনিজম আমি ডিএনএ জেনেটিক মেটেৰিয়েল পাওঁ মই কৈ আছোঁ ভাইৰাছতো পাওঁ বেক্টেৰিয়াটোও পাওঁ এতিয়া মনেৰা বুলি ক'লে সাধাৰণতে বেক্টেৰিয়াকে বুজাব কিন্তু লগতে সৰু সুৰা আমি কিছুমান অৰ্গেনিজম পাব পাৰোঁ চাইনো বেক্টেৰিয়া ব্লুগিন এলগি বা ৰিকেটছিয়া ক্লেমাইডিয়া এইবিলাক আছেই গতিকে প্ৰকাৰ্টিক অৰ্গেনিজম আমি ডিএনএ পাম কিন্তু ইন এ প্ৰকাৰিয়ট ডিএনএ কেন অকাৰ ইন 2 ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ এইটোহে মনত ৰাখিবা নো ডাউট ইন প্ৰকাৰিয়টছ উইল ফাইণ্ড ডিএনএ কিন্তু প্ৰকাৰিয়টছত আমি ডিএনএ 2 ধৰণে পাব পাৰোঁ দুটা ফৰ্মত পাব পাৰোঁ ইন ওৱান ফৰ্ম দ্য ডিএনএ ফ্ৰম দ্য জেনেটিক ছাবষ্টেন্স যাৰ কাৰণে পেৰেণ্টেল কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰল হৈ থাকে কিন্তু কিছুমান বেক্টেৰিয়াত আমি ডিএনএ প্লাজমিড হিচাপেও পাব পাৰোঁ গতিকে সুধিব পাৰে স্কুলত প্লাজমিড কি হয় মই কৈছোঁ প্লাজমিডছ হোৱাট আৰ প্লাজমিডছ সুধিব পাৰে প্লাজমিডছ আৰ এক্সট্ৰা ক্ৰম'জমেল ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড চাৰ্কুলাৰ ডিএনএ প্ৰেজেণ্ট ইন চাৰ্টিন বেক্টেৰিয়া এইটো লাগে তোমালোকক চোৱা ইউ ৰিকুৱাৰ্ড দিছ you require now what is plasmid plasmid but what are plasmids 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 okay plasmids you remind one thing
Plasmids present in bacteria. Prokaryotes থাকে মানে bacteria থাকে. In bacteria, plasmids occur in bacteria. Okay? কিন্তু হয় কি plasmids are they are extra chromosomal. এই definition তোমালোকে লিখি থব পাৰা extra chromosomal, comma circular, comma double stranded DNA present in certain bacteria. Not in all organisms we find plasmid. Plasmid occur in bacteria mainly. Okay? Also, আজিকালি eukaryotic plasmid ওলাইছে যেটা subtle vector বুলি কোৱা হয়, কিন্তু পিছত কোৱা তোমালোকে ইষ্টত পোৱা যায়, কিন্তু ইষ্ট হৈছে ফাংগাছ আৰু eukaryote হয়, কিন্তু মেইনলি আমি প্লাজমিড ক'লে আমাৰ বেক্টেৰিয়া মনত আহে। কিন্তু বেক্টেৰিয়া কণ্টেইন প্লাজমিড, কিন্তু প্লাজমিড হয় কি এক্সট্ৰা ক্ৰমোজোমেল সাৰ্কুলাৰ ডাবল স্ট্ৰেণ্ডেড ডিএনএ প্ৰেজেন্ট ইন সাৰ্টেন বেক্টেৰিয়া। কিন্তু প্লাজমিডস ওয়ার ফার্স্ট অফ অল ডিসকভার্ড বাই প্লাজমিড ডিসকভার কৰা হৈছিল এইকেইটা মনত ৰাখিব। Discovery of plasmids were discovered by William Hayes and Joshua Lederberg. William Hayes and Joshua Lederberg. Big more. Hoy extra chromosomal DNA are discovered by Hayes and Lederberg. গতিকে এই দুটা পাৰ্ট যদি তোমালোকে ইনক্লুড কৰি দিয়া 1 মাৰ্কস ইউ। ওকে, সো প্লাজমিডস হিচাপেও ডিএনএ থাকিব পাৰে ব্যাকটেৰিয়া বা প্ৰকাৰিঅটছত। গতিকে ডিএনএ প্ৰকাৰিঅটছত দুই ধৰণৰ থাকিব পাৰে, এটা হ'ল জেনেটিক মেটেৰিয়েল, নৰ্মেলি আমি যাক ক্ৰমোজোম বা প্ৰক্ৰমোজোম বুলি কওঁ, জিনম কওঁ, আৰু আনটো ফৰ্ম হ'ল প্লাজমিড। দুইটা ফৰ্মতে থাকিব পাৰে। প্লাজমিডৰ ফাংচন তোমালোকে পিছত পাই থাকিবা। গতিকে প্ৰকাৰিঅটছত প্লাজমিড আৰু জেনেটিক মেটেৰিয়েল মেইনলি নিউক্লিয়াৰ হিচাপে থাকে, নিউক্লিয়াৰ এণ্ড প্লাজমিড এইকেইটাই হ'ল ফৰ্ম অফ ডিএনএ অকাৰেঞ্চ ইন প্ৰকাৰিঅটছ। কিন্তু ইন ইউকেৰিঅটছ নাও ইউ ডি in case of eukaryotes, however, in eukaryotes the DNA occur mostly inside the nucleus. তোমালোকে জানা eukaryotic cell আমি নিউক্লিয়াছ কওঁ, আৰু নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত DNA থাকে, তাকো ক্ৰমোজোম ফৰ্ম কৰি পেলাই থাকে। in case of eukaryotes DNA occur inside the nucleus mostly and form chromosomes there. তাৰমানে DNA ক্ৰমোজোম ফৰ্ম কৰি নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত eukaryotic cellত পোৱা যায়, মানে দিছ ইজ এ মেজৰ ফৰ্ম। কিন্তু কিছুমান সেলত অৱশ্যে প্ৰায় অলমোষ্ট অল সেলত তোমালোকে জানা ইউকেৰিঅটিক সেলত আমি মাইটকন্ড্ৰিয়া পাওঁ আৰু ইউকেৰিঅটিক সেলত প্লাস্টিডো পাওঁ। ইউকেৰিঅটিক সেলৰ প্লান্ট সেলত ইউকেৰিঅটিক প্লান্ট সেলত আমি মাইটকন্ড্ৰিয়া আৰু প্লাস্টিড দুবিধে পাওঁ, আৰু ইউকেৰিঅটিক এনিমেল সেলত আমি অকল মাইটকন্ড্ৰিয়া পাওঁ, প্লাস্টিড নাপাওঁ। ইউকেৰিঅটিক প্লান্ট সেলত থকা মাইটকন্ড্ৰিয়া আৰু প্লাস্টিডৰ ভিতৰত আমি ডিএনএ পাব পাৰোঁ। গতিকে ডিএনএ প্ৰেজেণ্ট ইন ইউকেৰিঅটিক সেলছ, in plant cells, inside mitochondria and inside plastid. These DNAs are called as cytoplasmic DNA or extra chromosomal DNA. Extra chromosomal power part কাৰণ নিউক্লিয়াৰ বাহিৰত আছে, গতিকে এক্সট্ৰা নিউক্লিয়াৰ ডিএনএ বুলি ক'ব পাৰে, আৰু সিহঁতক অৰ্গেনেলাৰ ডিএনএ বুলি কোৱা হয়। গতিকে মনত ৰাখিবলগীয়া দুটা ইনফৰমেশ্যন আছে। ইন কেছ অফ ইউকেৰিঅটছ, তোমালোকে কি ইন কেছ অফ ইউকেৰিঅটছ, in case of eukaryotes DNA occur inside nucleus, DNA occur inside nucleus, or ইয়াত কি কৰে they occur as chromosomal DNA, আমি nuclear DNA বুলি ক'ব পাৰোঁ। we can call it as nuclear DNA because inside nucleus found, nucleusৰ ভিতৰত পোৱা যায়, গতিকে আমি nuclear DNA ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু কিছুমান eukaryotic cell বিলাকক প্লান্ট বুলিও বুজাব আৰু এনিমেলক বুজাব। গতিকে এনিমেল আৰু প্লান্টত এইবিলাক থাকিবই। তাৰ উপৰিও প্লান্টত প্লাস্টিডৰ ভিতৰত ইনসাইড প্লাস্টিড এণ্ড ইনসাইড মাইটকন্ড্ৰিয়া, আৰু ইন কেছ অফ এনিমেল ইনসাইড মাইটকন্ড্ৰিয়া অনলি, মানে কি কৰোগে এনিমেল সেলত মাইটকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰত আৰু প্লান্ট সেলত প্লাস্টিড আৰু মাইটকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰতো আমি ডিএনএ পাওঁ। In eukaryotes, DNA therefore occurs as inside the nucleus as chromosomal DNA, but plant cell plastid and mitochondria ভিতৰতো বা animal cell mitochondria পোৱা যায়। কিন্তু আমি জানো mitochondria আৰু plastid নিউক্লিয়াছৰ বাহিৰত থাকে, গতিকে DNA therefore can occur outside the nucleus also, আৰু আমি সেই DNA বিলাক কি বুলি কৈছোঁ organelle DNA কৈছোঁ। গতিকে DNA that is found outside the nucleus in the form of plastid or mitochondria are called
extra chromosomal DNA বা extra nuclear DNA, organellar DNA also. গতিকে ইকুৱেশ্যন DNA এনেকুৱা পাব। গতিকে এইটো হ'ল occurrence of DNA in eukaryotes. আগতে প্ৰকাশ আমি পালোৱেই, এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহিব পৰা পচিবিলিটি হাউ লেন্থ অফ দ্য DNA can be expressed. নেক্সট তোমালোকে জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল কি হাউ লেন্থ অফ দ্য DNA can be expressed in different organisms. লেন্থ অফ DNA কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰা হয়, DNA লেন্থ এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় মন কৰিবা। DNA ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব পাৰে, ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব পাৰে, আগতে কোৱা আছে তোমালোকক। গতিকে DNA কেন বি ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আমি SS বুলি লিখোঁ ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড DNA, আৰু DNA কেন বি ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু DS বুলি লিখিব পাৰোঁ আমি ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড। যদি DNA ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় তেতিয়া আমি নিউক্লিঅটাইড লেন্থটো এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ। নিউক্লিঅটাইড লেন্থ বা নিউক্লিঅটাইড নাম্বাৰ উই ইউজ টু এক্সপ্ৰেছ দ্য লেন্থ, to express length of DNA, to express length of DNA. DNA length to express কৰিবলৈ হ'লে যদি single stranded DNA হয় তেতিয়া আমি নিউক্লিঅটাইড নাম্বাৰ বুলি কওঁ। এটা এক্সাম্পল এটা ল'ব পাৰোঁ তোমালোকে। ফৰ এক্সাম্পল লোৱা, এক্সাম্পল ইউ টেক পলিফেজ 5x174, এইটো এটা বেক্টেৰিঅফাজ বা ভাইৰাছৰ নাম। পলিফেজ 5x174, ইয়াত DNA লেন্থ চোৱা 5386 নিউক্লিঅটাইড নাম্বাৰ এনেকৈ। গতিকে তাৰমানে কি বুজালে, পলিফেজত যিহেতু DNA লেন্থ আমি 5386 নিউক্লিঅটাইড নাম্বাৰ হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ, তাৰমানে বুজালে কি এই ভাইৰাছটোত DNA ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড। অ'কে, কিন্তু ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড DNA, ইন কেছ অফ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড DNA যদি ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, ইফ দ্য DNA ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, দেন বেছ পেয়াৰ ইজ ইউজ টু এক্সপ্ৰেছ দ্য লেন্থ অফ DNA লেন্থ বুজাবৰ কাৰণে আমি আকৌ বেছ পেয়াৰহে ইউজ কৰিম যদি DNA ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়। এক্সাম্পল তোমালোকে ল'ব পৰা চোৱা, এক্সাম্পল নাম্বাৰ 1, এক্সাম্পল নাম্বাৰ 2, মই ৰাখিবা এইকেইটা ইনফৰমেশ্যন প্ৰায় লাগি থাকে তোমালোকৰ, ইভেন ইনক্লুডিং কম্পিটিটিভ এক্সামছ ইউ ৰিকুৱাৰ্ড দিছ, কম্পিটিটিভ এক্সাম লাগে তোমালোকক। গতিকে এক্সাম্পল লেমডা বেক্টেৰিঅফাজ বা বেক্টেৰিঅফাজ লেমডা, এই বেক্টেৰিঅফাজত DNA লেন্থ আমি 48,502 BP লিখোঁ। বেছ পেয়াৰ তাৰমানে কি বুজালে, এই বেক্টেৰিঅফাজ বেক্টেৰিঅফাজেই হয় ইয়াৰ নিচিনাকৈ, ইয়াত কিন্তু ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ইয়াত অৱশ্যে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, কাৰণ বেক্টেৰিঅফাজ আমি বেছ পেয়াৰ ইউজ কৰিছোঁ। গতিকে BP যেতিয়া ইউজ হ'ব বেছ পেয়াৰ, তেতিয়া বুজিবা DNAটো ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়। Example of an organism virus containing double stranded DNA is this, and molecular length is this, and DNA size is. Okay, similarly, in E. coli, Escherichia coli, তোমালোকে ব্যাকটেৰিয়াৰ নাম শুনিছে, এইটো কিন্তু ব্যাকটেৰিয়া হয়, এইটো ভাইৰাছ হয়। গতিকে ব্যাকটেৰিয়া বা ভাইৰাছৰ বাদ দি কেইটামান